चलो ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, यूपीएससी ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ यूपीएससी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਗੌਰ ਨਾਲ, यूपीएससी हाँ ठीक सी, यूपीएससी हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। असम ने सब तो पहला देखो इदा हैगा जिहड़ा फाइनैंशियल ईयर हुंदा ना, फाइनैंशियल ईयर 1 अप्रैल तो 31 मार्च हुंदा। गल समझ आई? इस तो इलावा हुण जिहड़े टैक्स हुंदे ने सरकार जे चाहे तो टैक्स नूं मान लो लागू बाद करूगी, पर वो मैंशन कर दूगी भी आ टैक्स असीं फलानी तरीक बैक डेट तो लवांगे। ठीक है, सो ये चीज़ होएगी। फिलहाल ये समझो तुसीं जिहड़ा GST का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो साडे देश दे विच सब तो पहला किहने अनाउंस कीता सीगा? आसाम ने लॉन्च किया। ठीक है, तो इकनॉमिक वीकर सैक्शन का कोटा जो 130वें संशोधन होया सी सब तो पहले किहने अनाउंस किया? गुजरात ने। ठीक है, जे राज चाहण तो उन्होंने मना भी कर सकते हैं, पर क्यों मना करूगा कोई, वो देणगे सारे। ठीक है, चलो देखो अज असीं पढ़ना जी फाइनांस कमीशन बारे, नैशनल कमीशन फॉर SC, नैशनल कमीशन फॉर ST, इस तो इलावा नैशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, अल्प भाषाई लोगों का स्पैशल अफसर। ठीक है ना, स्पैशल अफसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। कैग बारे पढ़ांगे, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, AGI बारे पढ़ांगे। अज साडियां कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, फाइनांस कमीशन, फाइनांस कमीशन एक संविधानिक अदारा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साडे संविधान का आर्टिकल नंबर 280 है जिहड़ा, ठीक है ना, वह भाग 12 दे विच फाइनांस कमीशन की गल करता है। देश के आर्थिक ढांचे को बेहतर बनाने लई ये संस्था बनी हुई है, इकनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है, देखो इनू एक अर्ध न्यायिक संस्था कहा जाता है, पर इंग्लिश कहते हैं क्वासी जुडिशियल। भी थोड़ा थोड़ा किते ना किते यह न्यायिक शक्ति भी ये हैगी थोड़ी बहुत, वो दसूंगा मैं कितना हैगी है। ठीक है, एक चेयरमैन होंदा फाइनांस कमीशन का, तो 4 मैंबर होंदे ने। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ अर्ध न्यायिक इस करके कहने आ क्योंकि ਜਿਹੜੇ 4 मैंबर ने ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ मैंबर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ अर्ध न्यायिक ਬਣ ਗਿਆ। फाइनांस कमीशन ਬਾਰੇ पढ़ रहे ना ਆਪਾਂ। चेयरमैन ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? राष्ट्रपति करता है। उन्होंने सर्विस कंडीशन हो गई, सैलरीज हो गई, वो सारिया कौन डिसाइड करूगा? देखो संसद, इत्थे संसद आ गई। संसद इन्हां दी योग्यता निर्धारित करती है। ठीक है जी, हुण संसद ने इन्हां दी योग्यता निर्धारित की हुई है। अपॉइंट तो राष्ट्रपति करता है, नियुक्त राष्ट्रपति ही करता है, जे एक बार नियुक्त हो गई तो दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं। UPSC के मैंबर और चेयरमैन नहीं हो सकते। ठीक है ना जी, ये हो सकते हैं। हुण इन्हां दी जिहड़ियां की क्वालिफिकेशनस होणियां चाहीदियां ने, संसद ने रूल पास करके ये उपर दस्सिया होया भी की होणियां चाहीदियां ने। देखो जिहड़ा चेयरमैन है वो तो सार्वजनिक मामलिਆਂ ਦਾ विशेषज्ञ होना चाहिए, मतलब पब्लिक अफेयर, जिन्हों सार्वजनिक चीज़ों की नॉलेज होवे, पब्लिक के नाल रिलेशन किद्दां मेनटेन करने वगैरह वगैरह। ठीक है जी, बाकी जिहड़े 4 मैंबर ने, एक तो हाई कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है, एक बंदे नूं अर्थशास्त्र का, एक नूं प्रशासन का, एक नूं अकाउंट्स का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने उस खेत्र के नॉलेज होनी चाहिए है। उन्होंने मैंबरों को असीं बना सकते हैं फाइनांस कमीशन के मैंबर। चेयरमैन को काहदी नॉलेज होनी चाहिए है? पब्लिक अफेयर, सार्वजनिक मामले। ठीक है जी, तो मैंबर तो चुने गए, चलो ठीक है, राष्ट्रपति ने नियुक्त कर ले। ठीक है जी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फाइनांस कमीशन 5, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, फाइनांस कमीशन 5 साल वास्ते चुनिया ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। फाइनांस कमीशन 5 साल वास्ते चुनिया जाता है, या ये तो पहला भी चुनिया जा सकता है आने वाले 5 साल वास्ते। हुण एक फाइनांस कमीशन वालों काम कर रहा है, तो आने वाले समय वास्ते जिहड़े तो बाद 5 साल होणगे उन्हां वास्ते हुण भी चुन सकते आपां। जिहड़ा होण वाला हैगा इहनूं भी ला सकते हैं दोबारा। ठीक है ना, पर सरकारां आउंदियां रहिंदियां ने, चेंज होंदियां रहिंदियां ने, फिर नवां बंदा कोई ना कोई नियुक्त कर लैंदियां ने। हुण फाइनांस कमीशन के मुख्य काम की ने? राष्ट्रपति यह जिहड़ा फाइनांस कमीशन है यह राष्ट्रपति नूं इन्हां मुद्दों के उपर सलाह दिंदा। ठीक है जी, देखो सब तो पहला तो जिहड़ा कर नहीं इकट्ठा होंदा, टैक्स सारा इकट्ठा होंदा, वो टैक्स जिहड़ा इकट्ठा होया मान लो केंद्र सरकार कोले, वो हुण किवें वंडना है राज्यां 'च। तुहानूं मैं एक छोटी जी गल दसां,
ਪਹਿਲਾਂ 32% ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ 32% ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚੋਂ 32 ਰੁਪਏ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 32 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 42 ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 42 ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ, 41 ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੁੱਟ ਕੇ 2 ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਬਈ ਇਕੱਠੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ 41% ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 15ਵਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਵੀ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ 280, ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, 4 ਮੈਂਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਸੰਸਦ। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 1950 'ਚ, 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਇਹ 4 ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਟਸਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟਸਨ ਦੀ, ਜੂਟ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਬੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ 1960 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੇਵਲ ਸਲਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ UPSC 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤੀ ਉਹੀ ਦਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਸੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਸੀ KC ਨਿਯੋਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ 15ਵਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਨ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ NK ਸਿੰਘ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੈਮੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾ ਦੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਨਾ 4 ਮੈਂਬਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਰੈਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ NK ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਨ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ NK ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੈਮੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਈਓ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ, ਆਰਟੀਕਲ 280। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC, ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ,
ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਕੁ ਜਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੀੜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਛੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ SC ਜਾਂ ST ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ OBC ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SC ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ SC ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਮੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ DP ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਓ ਵੀ ਉਹ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ 100%, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਰਕ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਟੈਂਪਲ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੱਕ ਰੋਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੱਬੇ ਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਵਿਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ੀਓ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ 5 ਜਾਂ 6 ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਦੇਵ ਸਮਾਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਡਿਸਕਸ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 338 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਫੋਰ SC ਐਂਡ ST, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਫੋਰ SC ਐਂਡ ST। ਇਹ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ SC ਅਤੇ ST ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 'ਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਮੈਂਬਰ SC ਅਤੇ ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੋਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, 3 ਜਾਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਉਹ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC ਐਂਡ ST, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC ਐਂਡ ST ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਫॉर SC ਐਂਡ ST, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 99ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਨ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 89th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਤਾ, ਤੋੜਤਾ, SC ਅਤੇ ST ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ ਕਰਤਾ। SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 338A ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਫॉर SC ST ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, SC ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ST ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਇਹ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 1996 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਇਹੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਟੈਨਿਓਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਚ। ਆਰਟੀਕਲ 338 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਰੱਖਣਾ, 5 ਸਾਲ ਰੱਖਣਾ, 6 ਸਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ SC ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਭਾਈ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਬਣਾਓ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ, ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਕਦੋਂ, 2003 ਚ 89th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ST ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ। ਹੁਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟਰਾਈਬਲ ਵਿਦਰੋਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਸੰਥਲ ਵਿਦਰੋਹ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਦਰੋਹ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਇਹ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ? ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟਰਜੀ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਦਰੋਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਧਾਰਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਨੇਚਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ST ਨੂੰ ਅਲੱਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ 89th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਟੀਕਲ 338A ਪਾਤਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਛ ਕੁ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਉਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਿਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰਾਈਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਟਰਾਈਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ SC ਕੈਟੇਗਰੀ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 2003 'ਚ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, 2004 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਓਕੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਨਲੀਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਸੇਮ ਨੇ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ SC ਸੀ ਉੱਥੇ ST ਆ ਗਿਆ। ਪੀਸਾ 1996 ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ST, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ST। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਐਕਟ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਨਕਸਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਤੀ 99 'ਚ ਅਤੇ ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਝੂਮ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਝੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ? ਝੂਮ ਪੇਡੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਝੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ST ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਨਗੇ। ਜੋ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਲਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਕਲਚਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਚਨੈਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਈਬ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ। ਦੇਖੋ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਬਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਜੀਆਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਹੌਰਨਬਿਲ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਤਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹੋਸਟਾਈਲ ਨਾਗਾ। ਉਹ ਹੋਸਟਾਈਲ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਤੀਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ, ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਓ ਸਰ ਕਦੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੇਲੇ ਆਇਓ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਸਟਾਈਲ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਉਸ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ST ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ST ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਾਂਸੀ ਸੁਣਿਆ? ਸਾਂਸੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ? ਸੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਸੈਂਸੀ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੈਂਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਟਰਾਈਬਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਵੈਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦਿਖ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ, ਬਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਜੀਜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਏ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਰੈਸ਼ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰਾ ਬੁੱਕਰਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਖਾਂਦੇ। ਚਲੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦੂਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ 338A 99ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 2003 ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ST। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਫॉर ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 125 ਕਰੋੜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੀ। 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5-4 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ 350B ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 350B ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 17ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਫॉर ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 7ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1956 ਨਾਲ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ 7ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1956, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 7ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। 1957 ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਘੱਟ ਇਹ ਕਿਹਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਚਾਈਲਡ ਏਜੰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਿਖਾ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਚੇਨਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ, ਕਲਕੱਤਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਵੈਸੇ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 7192 ਯਾਦ ਹੈ? 21ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਆਈ, 71ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ 3 ਆਈਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ, 92ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ 4 ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ 350B 7ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 1956, ਭਾਗ 17ਵਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 6 ਨੇ। ਆਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 6 ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੇਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਓਡੀਸੀ ਉੜੀਸਾ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਓਰੀਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਓਡੀਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇਲਗੂ ਕਿੱਥੇ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮਲਿਆਲਮ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਗਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਗ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ। ਨਿਯੰਤਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ, ਮਹਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਡਿਟਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 148 ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਟ 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ 5 ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 151, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। AGI ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਕਲ 76, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 81, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 80, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਦਾ 75, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈੱਡ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, IAAS ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਰਜੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ। ਪਰਸ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ? ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਹਤੇ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣੇ? ਬੱਸ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਪਵਾਈ ਹੋਣਾ, ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਟ ਨੰਬਰ, GST ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 25-30 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ? 72। ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ CBI ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, CBI ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ UPSC ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਤੰਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ UPSC। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸਤੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ, ਅਤੇ UPSC ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ, ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ UPSC ਦੀ। ਆਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਗਜਟ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। UPSC ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ UPSC ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ UPSC ਦਾ ਸੰਨ 2021 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ,
2020 ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, 2020 ਤਾਂ 2019 ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ IAS ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਫੜ ਜੇ, ਅਸਮਾਨ ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਅਟੱਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਟਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀ। ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ UPSC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ UPSC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 2-3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੇਨਲੀ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਲ 6 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, UPSC ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਟੈਨੋਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਂਗੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਂਗੂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। UPSC ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ, IAS ਆ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ IAS ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ IAS, IPS, IFS, IRS, IAS ਇੱਦਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, SSC ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ। SSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਾ ਤੇ CGL ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਡਿਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੂਗਾ? ਸੰਸਦ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ 1971 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਰਿਮੂਵਲ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬਸ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਕੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1976 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਡਿਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ 2000-2500 ਦੇ, ਕੋਈ 5000 ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਆਡਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਡਿਟ ਕਰੂਗਾ। ਬਈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਰਟੀਕਲ 266 ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਔਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਸ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ? ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ, ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ। ਆਰਟੀਕਲ 150 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ 148। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਆਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ, FCI, LIC, RBI, SBI। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ LIC ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। चलो इन्हों की ऑडिटिंग आह नहीं करता, इन्हों के अपने ऑडिटर होंगे। क्लीयर है जी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 1800s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋर्ट राष्ट्रपति या राजपाल ਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੀ? कैग बारे। कैग नूं पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर कहा जाता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति नूं दिंदा है, राष्ट्रपति संसद च दिंदा है। संसद दे विच कई कमेटियां हुंदियां ने, कमेटियां दे उपर एक लैक्चर पूरा देवांगे, हजे नहीं दिता, पार्लीमेंट दे नाल देना सी पर छड्डता सी, कोई गल नहीं, बाद च देवांगे। एक पब्लिक अकाउंट कमेटी हुंदी है, फिर इहदी रिपोर्ट उहदे कोल जांदी है, फिर वो देखदी है ठीक है या गलत है जो भी है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ। ਕੈਗ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ, ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਦੀ। ਸੋ ਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੈਗ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ। इंडिया ने कैग का दफ्तर यूके तो लिया, यूके तो इंग्लैंड तो। पर साडे कैग और उन्होंने कैग च एक फर्क है, सुनियो। साडा कैग का रोल कदों आता है? जो पैसा खर्चा जा चुका है, कढ़ाया जा चुका है, खर्चा आ चुका है, मतलब कढ़ा लिया, कढ़ाने तो बाद ये देखते भी सही खर्चा है, खर्चों तो बाद। इंग्लैंड का कैग का थोड़ा रोल ज़्यादा वड्डा है। उत्थे पैसा जे कढ़ाउणा तां भी कैग नूं पुछना पैंदा पहलां, उन्होंने कैग नूं, उन्होंने कैग ज़्यादा स्ट्रोंग है। गल समझ आई? साडे प्रेजिडेंट कैग कौन ने जी? सॉरी, प्रेजिडेंट कैग कौन ने साडे? राजीव महरिषि। बिल्कुल, राजीव महरिषि साडे प्रेजिडेंट कैग ने, इन्हां दा नाम लिख लियो। पब्लिक अकाउंट कमेटी आ गई अगे, और कैग अपनी रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट नूं कौन देखदा? पब्लिक अकाउंट कमेटी। सुनियो, ये साडे देश की सब तो पुरानी कमेटी है, मतलब पुराणियां चों एक है। वैसे एस्टीमेट कमेटी भी इन्नी पुरानी है। किहड़े साल बनी सी? 1919 के एक्ट के अधीन बनी सी ये, ठीक है ना। सब तो पुरानी कमेटी, आर्टिकल 151 का साडे संविधान का। इनू फाइनैशियल कमेटी कहा जाता है। टोटल 3 फाइनैशियल कमेटियां होंदियां ने, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक एस्टीमेट कमेटी, एक कमेटी ऑन PSU, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग। फिलहाल मैं तुहानूं पब्लिक अकाउंट कमेटी बारे पढ़ा रहा। एक आधी रिपोर्ट में देखती है, कैग की रिपोर्ट में उसकी जांच करती है। ये 22 मैंबर होंगे ने, 15 लोक सभा और 7। हमेशा पहला की हुंदा सी, इहदा जिहड़ा चेयरमैन हुंदा सी वो जिहड़ी पार्टी की सरकार है उही पांदा हुंदा सी। पर जिहड़ी पार्टी की सरकार है उन्होंने तो सही है कहना, जिहड़े खर्चे हुए ने उन्होंने द्वारा किए गए ने, खर्चे तो मंत्री करनगे ना। वक्रे वक्रे डिपार्टमेंट्स नूं पैसे की लोड़ हुंदी है ना काम करने वास्ते, घोटाले करनगे ना, फिर वो कर सकते हैं ना। तो जो मतलब अपनी सरकार का बंदा होगा, आप तो कहेंगे हाँ ठीक है, सही सही बरत्या जी पैसा इन्हें, फिर तो कोई तुक्के नहीं रह जाता। फिर हुण लेकिन 1970s तो बाद आ सिस्टम चेंज करता सी। हुण इहदा चेयरमैन कौन होगा? हमेशा मतलब रूलिंग पार्टी का नहीं होगा। ओपोजिशन वो होंदा है, लीडर ऑफ ओपोजिशन लोक सभा का, जिन्होंने 1/10 सीटां मिलदियां ने, यानी 55। इस टाइम 55 मिलियां नहीं किसी को। किन्नियां ने कांग्रेस कोले? 53 53 ने ना कांग्रेस को। कन्फर्म कर लियो, ठीक है ना।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 303 ਨੇ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕੋਈ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਦੇ, ਕਰਦੇ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਰੀ ਫੜਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ। ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਰੇ ਇਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ? ਕੈਗ, ਆਰਟੀਕਲ 148 ਵਾਲਾ। ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਛ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ? ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 'ਚ 30 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੈਗ, ਆ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖੂਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਵਾਦੀ, ਮਹਾਨਿਆਂਵਾਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੈਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 76 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਨਰਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਿਆਂਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਾਵਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਲੈਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ AGI ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? AGI ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਭਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ AGI ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਡੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ AGI ਨੇ KK ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊ, ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਹੀ ਬਈ ਜੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਫਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹੂਗੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ।